ट्राली जी है ना भाई होरी नाल लई आउंदे ने, परले पासे नाल लावणगे ते मशीन नूं जिहड़ा ना स्टार्ट कर लिया इन्हें परले पास। बिल्कुल कोफरे के नाल ट्राला आ गया है। असीं तुहानूं दिखाने जी मक्की दी छलियां किस तरह तुसीं देख रहे हैं। जितने छलियां कोफरे दे विच हैं सारियां ट्राले दे विच आ रही हैं। मशीन का जो ड्रम भरी जाए उदों कढ़ के ते ट्राली च पा देंदे ने ते ट्रैक्टर उन्हें मुड़ कट के ते छलियां लैके जाएगा ते कोपरा खाली हो गया है। मशीन का जोड़ा ना ड्रम वो खाली हो गया है, ट्राली के पा दी ने छलियां ते उन्हें छलियां लैके भाई होरी अपने जिथे उन्हें इंतजाम किया छली छड्डण का उस लैके चले जा। ते मशीन चीज़ मैं तुहानूं दिखा रहा हाँ, ये रूटा है। ये रूटा है जदों छली टांडे नालों तोड़ के मशीन ते आपदे ढिड विच पा लैंदी है ते उदों ये रूटा जदों टांडे दे उत्ते जांदा है ते उदों ये टांडे नूं ये कचरा करके इहदे च ला दे। जदों ये टांडे दे उत्ते पहुँचदा है रूटा ते टांडे नूं कचरा बना के ते खेत दे विच छड्ड दिंदी। ये रूटे दी छुरियां जिहड़ियां ना घुम्मण नाल घुमदियां ने ते ये टांडे दा जिहड़ा ना कचरा बनदा है खालियां दे उत्ते ते ये थल्ले हिस्सा बिल्कुल थल्ले लगो है। तुसीं वेख रहे ने एक रूटा इत्थे लगो है ते एक अगली साइड ते है। एक ए भी रूटा लगो है थले, ये टांडे नूं जिहड़ा ना निवा दिंदा है ते थोड़ा जिहा। अस्सलाम वालेकुम, तुहाडा अपना वीर मोहम्मद यार फतियाना। रोज़ाना गाँव के व्लॉग और रहन सहन देखने के लिए साडा यूट्यूब चैनल फैज़ान विलेज व्लॉग्स 555 नूं सबसक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक आसानी नाल पहुँच सके। करने अज दा व्लॉग शुरू ते साडे लहंदे पंजाब विच साडे रावी दे एरिए साडे गाँव दे नज़दीक एक नवी मशीन आई है। असी जिंदगी दे विच पहली बार वेखी है ते साडे इस एरिए दे विच रावी दे जिहड़ा है ना एरिया उहदे विच ज़्यादातर फसल जिहड़ी है गर्मियां दी वो मक्की काश्त की जाती है ते मक्की दी कटाई करन वाली ते उहदी छली कड्ढण वाली ते उहदे जिहड़ा है ना पौधा टांडा हुंदा उहनूं कचरा करके खेत दे विच छोड़न वाली मशीन आ गई है। ते असी कुछ चंद सवाल उस्ताद ड्राइवर साहब नाल करांगे ते उन्हां कोलों पुछांगे भी तुसीं कितने टाइम विच कितने किले वड्डदे ने, कितना एक किले ते कितना तेल पींदी है ते कितना तुसीं खर्चा करदे ने ते कितनी तुहानूं औसत आउंदी है। ते उस्ताद भाई नाल असीं चंद सवालात करके ते तुहाडे तक वो भी पहुँचाने हैं ते असीं वेख के मशीन दे जिहड़े ना पहिए ते मशीन दा हिस्सा ते उनका सारा समान हैरान रह गया है भी बनावन वाले दी कमाल है। अल्लाह दी ज़ात पाक उन्हां दी जिंदगी करे और उन्हां दे अकल दा होर शऊर मजीद वधावे, क्यों ये चीज़ां साडे जिमीदारां वास्ते बड़ी सहूलत आ गई है। जिहड़ा असीं काम महीनों दे विच दिनां दे विच हफ्तियां दे विच कर सकने हैं वो चंद घंटियां च आ गया। चंद घंटियां दे विच जिमीदार वड्डा जिमीदार जिहड़ा है ना वो आपदी फसल नूं समेट के ते वेच के ते अपने पैसे जिहड़े ना वो कमा सकदा है अपनी फसल दे ते अगली नवी फसल भी काश्त कर सकदा है। ते असीं थोड़ा जिहा इहदा मटीरियल जिहड़ा ना असीं तुहानूं विखाने हैं।
ਦੇਖ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ आखिरी पास रह गई है एक खाली बची है ट्राली जी है ना भाई होरी नाल लई आउंदे ने परले पासे नाल लावणगे ते मशीन नूं जिहड़ा ना स्टार्ट कर लिया इन्हें परले पास बिल्कुल कोफरे के नाल ट्राला आ गया है। असीं तुहानूं दिखाने मक्की दी छलियां किस तरह तुम देख रहे हैं जितने छलियां कोपरे के हैं सारिया ट्राली के आ रही हैं। मशीन का जो ड्रम भरी जाए उदों कढ़ के ट्राली च पा देंगे ने ते ट्रैक्टर उन्हें मुड़ कट के छलियां लैके जाएगा तो कोपरा खाली हो गया है। मशीन का जोड़ा ना ड्रम वो खाली हो गया है ट्राली के पा दी ने छलियां तो उन्हें छलियां लैके भाई होरी अपने जिथे उन्हें इंतजाम किया छली छड्डण का उस लैके चले तो मशीन की जी कटाई दोबारा फिर शुरू हो जासी। कुछ छलियां थले गिरियां ने छलियां लैके तो भाई होरी थोड़े दे जमणगे। सफाई कर रहा है भाई अगे उनके जोड़ा ना मूँह चू जोड़ा कचरा फसे हुआ कढ़ते पे ने। मकई की कटाई जोड़ा है ना करती पई है मशीन। भाईजान की हाल है? भाईजान की नाम राणा गुलाम मुस्तफा जी। राणा गुलाम मुस्तफा इस मशीन के ड्राइवर मालिक असी उन्हां कोल आ पहुंचे हैं
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? मशीन ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕਿੱਲੇ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਲਾਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ, ਮੋੜ ਛੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 1 ਕਿੱਲਾ ਏਕੜ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ 6 ਤੋਂ ਰਾਤੀ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲ ਪਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਛੱਲੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਥੱਲੇ ਕੁਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਲੰਬੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਸੌੜੇ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋੜ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਨਰ ਤੇ ਸ਼ਊਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਬਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੇਲ ਵੱਢਦੇ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਾਈ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਿਆ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਜੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਦਿਫਾਂਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, 3 ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ 2020 ਮਾਡਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 20 ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, 23 ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਲਈਏ ਚਲਦੀ ਲਈ? ਨਹੀਂ, 00 ਕਿੰਨੇ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ? 00 ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ 1 ਕਰੋੜ 35 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 00 ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਆਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੀਵਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜੋ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਡੋਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਤ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੋਂ ਏਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡਦਾ, ਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੈਕ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ
ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਰਆਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬਾਕਟ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਕਟ ਭਰ ਗਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਕਟ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ LCD ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਈਪ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਨਾ ਜੀ ਟਰਾਲਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੇ ਟਰਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਜੀ ਟਰਾਲਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਘੱਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਝਟਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਫਰੰਟ ਜਾਂ ਬੈਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਾਕਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਝਟਕੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਤੋਂ ਕਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ LCD ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਫ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਲਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਟਾਂਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਛੱਲੀ ਟਰੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਨਾ ਪੜਦੇ ਸਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਛੱਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਛਲੀਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜਦੇ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇਹ ਬਰਮਾ ਲੱਗੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰਮਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਢੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਚੈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਫੜਾਈ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਰਮੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਛੱਲੀ ਉਦੋਂ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਛਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਿਲਾਈ ਉਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੁਰੀਆਂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਪੇ ਵੀ ਹਨ ਮੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਭੁਰੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਡਰਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ये मशीन वज़न जिहड़ा है ना उठा के चलती भी है, कटाई भी करती है, तो मकई की छली जिहड़ी है ना वो भी छिलदी है। तो उस्ताद साहब आ रहे ने, उनके कोल असीं चंद सवालात जिहड़े हैं ना वो भी पुछ के ते वो भी तुहाडे नाल शेयर करांगे। ते साडे लਹਿੰਦੇ पंजाब दे विच असीं अपनी ज़िंदगी दे विच ये पहली मशीन वेख रहे हैं और हैरान रह गया है इस मशीन नूं जिहड़ा ना वेख के, बई कितना समान ते कितने पटे चैन ला के बनावन वाले ने बनाई है, ते कितनी ज़िमीदार नूं सहूलत मिली है। लाइटां भी हैं, रात नूं भी चल सकदी, दिन भी चल सकदी। मकई जिहड़ी है ना वो खुश्क होवे, सुक्की होवे, ते उहदा आ तुसीं वेख रहे ने, असीं तुहानूं ए विखा रहे हैं कितना प्लाट जिहड़ा है ना ये सारा कटाई करके मशीन ते मक्की जिहड़ी ना छल्ली विच कढ लई, ते बाकी दा कचरा कुचरा जिहड़ा है ना वो खेत दे विच पिया है। अगला जिहड़ा ना प्लाट ये हाली रहिंदा है कटाई करन वाला, ते प्लाट जिहड़ा है ना ये करके ते मशीन जिहड़ी है ना ये भाई होरी ये रोटी खा रहे ने, ते कुछ इदू भी हिस्सा जिहड़ा ना कट लिया सू, कुछ हिस्सा वो अगे खड़ा है। ते असीं हुण तुहानूं विखाने आए भाई होरी उठदे ने तां भी किस तरह मशीन चला के ते कटाई करदे ने। उत्तों वाला हिस्सा तुहानूं असीं विखा के ते कुछ हिस्सा दूसरी साइड ते उहदे बारे तुहानूं दस्सने आ भी मक्की ज़्यादा खुश्क होवे, घनी सुक्की होई होवे, ते जिहड़ी मक्की दा हिस्सा जिहड़ा ना टुट जावे या दाना जिहड़ा ना टुट जावे वो इस ट्रे दे विच आ जांदा है। इस ट्रे दे विचों कढ के ते ए ड्रम जिहड़ा ने ड्रम दे विच छल्ली जिहड़ी है ना वो हुंदी है, ते जदों भरी जांदा है उदों उलका के ट्राले दे विच पा लैंदे ने, ते ट्राली नाल चा के ते आसानी नाल जिहड़ा ना ट्राली ट्रैक्टर दे पिछे पिछे बाई होरी लई वंदे ने। ते तकरीबन 2-3 चक्रां दे विच ट्राली जिहड़ी ना छलियां दी निकल आउंदी है। ते असीं तुहानूं अज दा व्लॉग विखा रहे हैं लਹਿੰਦੇ पंजाब दा। अगर तुहानूं अज दा व्लॉग चंगा लगे तो सानूं कमेंट करके दसना है कि अज दा व्लॉग तुहानूं किस तरह दा लगा। असीं अपने लਹਿੰਦੇ पंजाब दी जिहड़ी है सकाफत दे बारे तुहानूं असीं तुहाडे तक व्लॉग पहुँचाने हैं, ते इस तरह असीं आपदी कोशिश जारी रखांगे, जारी उसारी रखांगे, तो तुहाडे तक असीं व्लॉग पहुँचाते रहांगे। इन्हां चैनां दी कमाल है, ये चैन टुरदे ने अगे पिछे घुमदे ने, ते जिहड़ियां हैं ना मकई दीयां छलियां नूं इत्थों अगां लिजा के ते बरमे दे विच पांदे ने, ते बरमा छिक ते पिछे सुੱਟਦਾ है उस डब्बे दे विच, ते उत्थे जिहड़ियां हैं सटारियां वो छिल के छली नूं जिहड़ा है ना अलहदा कर दिंदियां, ते पर्दा अलहदा कर दिंदियां। ते मशीन दे जिहड़े अगले टायर हैं वो वड्डे ने, ते पिछले टायर जिहड़े हैं ना वो छोटे हैं, ते खालियां दे विच मुड़ना बड़ा औखा हो जाता है मशीन नूं। ये ज़्यादा प्लाट लंबे होवन ते टाइम थोड़ा लगता है, क्यों जो सरो सट मशीन जिहड़ी ना तेज़ी नाल चली जाती है ते कटाई करती जाती, ते छोटे खेत होवन ते उन्हां दी गुड़ाई ते मुड़ाई दे विच टाइम भाई होरां दा भी ज़्यादा लगता है, ते तेल भी ज़्यादा सड़दा है। जी चीज़ मैं तुहानूं दिखा रहा हाँ, ये रूटा है, ये रूटा है जदों छली टांडे नालों तोड़ के मशीन ते आपदे ढिड विच पा लैंदी है, ते उदों ये रूटा जदों टांडे दे उत्ते जांदा है, ते उदों ये टांडे नूं ये कचरा करके इहदे च ला दे। जदों ये टांडे दे उत्ते पहुँचदा है रूटा, ते टांडे नूं कचरा बना के ते खेत दे विच छड्ड दिंदी। ये रूटे दी छुरियां जिहड़ियां ना घुम्मण नाल घुमदियां ने, ते ये टांडे दा जिहड़ा ना कचरा बनदा है खालियां दे उत्ते, ते ये थल्ले हिस्सा बिल्कुल थल्ले लगो है, तुसीं वेख रहे ने। एक रूटा इत्थे लगो है, ते एक अगली साइड ते है। एक ए भी रूटा लगो है थले, ये टांडे नूं जिहड़ा ना निवा दिंदा है, ते थोड़ा जिहा कटाई इंदी नाल भी हुंदी है, ते बड़ी रूटे ते शाफ्टां विच लगी होईयां ने। हाँ जी रूटे दा अच्छा भाई होरी आख रहे ने, ते सारा कमाल है जदों एक फसल खड़ी है, तुसीं वेख रहे ने, मैं तुहानूं विखा रहा
ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਚਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੂਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟਾ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਟੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਚਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਕਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਚਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਈ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਕਚਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਚਰਾ ਆਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੈਗ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਨੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਪਾਈਪੇ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਾਕਰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਛੱਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਭਰਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਡਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਛੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਛੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਛੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੈਕ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਟਰਾਲੀ ਚ ਬਾਕੜ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜੈਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੈਕ ਤੋਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਜੈਕ ਤੋਂ ਚੱਕ ਅੱਛਾ ਜੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਛੱਲੀ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਜੈਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆ ਜੈਕ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜੈਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁੱਕੀ ਮੁੱਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਾਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਦਾਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਦਾਣਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਲਬਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 4:30-5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਜੀ 12 ਕਿੱਲੇ ਕੱਟੇ। 12 ਏਕੜ ਜੀ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 3.5 ਏਕੜ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 9 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਲ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹਰ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ, ਉਸਤਾਦ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।